जो प्राणी निस दिन भजै, रूप राम तेह जान। हर जन हर अंतर नहीं, नानक साची मान। पहली पंक्ति च बचन के है, कोई भी प्राणी, ये नहीं भी कोई एक, कोई भी चुन सकता है वो मार्ग, कोई भी कबूल सकता है वाहिगुरू नूं, गुरु नूं, ते वो जन बन जाता है। फिर मैं बेनती करा, एक बड़ा सधारण जा जीवन है, वो पशुआं दा, पंछियां दा, मनुख भी कई बार वो जी के चला जाता है, जिन्हों कहा जाता है जीव श्रेणी। जीव श्रेणी किहड़ी हुंदी है? जिहड़ी श्रेणी कल्ली शरीर तक जी रही है। भुख लग गई, खा लिया, नींद आ गई, सौ गया, उन्होंने पता नहीं, इस तो अगे कुछ नहीं पता। रैन गवाई सोए कै, दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है, कौडी बदले जाए। जीव श्रेणी मैं संखेप विच बेनती कर रहा, जिहड़ी कल्ली शरीर दे तल ते खलोती है। दूसरी श्रेणी है जग्यासू दी। आज तुसीं बैठे हो, हाँ तुहाडे च कोई जन बैठा होएगा, मेरा सतगुर जानदा, पर ज़्यादातर जिथे भी आपां संगत विच बैठदे हां, विचार कर लैने आ, सुन लैने आ, वो जग्यासू हुंदे ने। जग्यासू जिहदे अंदर जग्यासा है, हुण तुर पिया थोड़ा जाके, जग्यासू कह सकते हैं आपां मन दे तल ते जीउण वाला, जिन्हों थोड़ा जा बोध होया मन का, थोड़ा जा हुण अंदर चला गया। ते तीसरा है जन, जिहड़ा आत्म दे एकमिकता दी अवस्था विच पहुंच जाता है, जिथे गुरुदेव जी कहते हर का सेवक सो हर ही जेहा, भेद न जाणो मानस देहा। ठीक है, शरीर मनुख वाला ही है, पर वाहिगुरू दा प्यारा सेवक रब वर्गा है, क्योंकि उस जन, उस सेवक ने उस मालिक नूं याद कर करके, चेते कर करके उहदा ही स्वरूप धारण कर लिया। गुरबाणी पढ़ो, गुरुदेव ने कहा, जिन्हों आपां चेते करते हैं ना, जिहदा चिंतन साडे अंदर चलदा है, असीं वैसे बन जाने हैं। तुसीं गुण चेते करो, गुण आ जाणगे। औगण चेते करो किसे दे, बुराइयां चेते करो, बंदा बुराइयां नाल भर जाता है। कोई नौजवान बच्चा भज के एक रब दे प्यारे कोल गया, कहन लगा तू 100वें नंबर का मनुख है, वेख मेरी इस कापी अंदर मैं 99 बंदियां कोलों उन्हां दा एक एक औगण पुछे है, ते 99 औगण मैं लिख लए ने, एक औगण तुसीं दस दो, मेरी 100 औगणां दी मैं लिस्ट बना सकदा। रब दा प्यारा कहन लगा है ते मेरे च बहुत ने औगण, पर तेरे वास्ते बड़ी बदकिस्मती है। तू 100 लोकां दे औगण कट्ठे कर ले, ते जे 100 दे कोई गुण कट्ठे करदा, उहदा प्रभाव ही तेरे जीवन ते पैना सी। किद्दी बदकिस्मती है, कट्ठे करन लगा औगण ही कट्ठे करन लगा, गुण कट्ठे करदा, तेरे च भी उन्हां दा प्रभाव संचार जरूर पै जाना सी। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ चेते करते हैं, चितवदे हैं, गुरुदेव ने बाणी च कहा, भैरो भूत शीतला धावै, खर बाहन ओछार उड़ावै, हों तो एक रमैया लैहों, आन देव बदलावन दैहों, शिव शिव करते जो नर ध्यावै, बरद चढ़े डोरू डमकावै। हुण इहदा भाव यही है, जिस तरह का असीं चिंतन करते हैं, उस तरह के आपां बन जाने। साहब जी कहते तू जप कर, तू ध्या, अमृत वेले उठी मालक दा जप करी, ओदी विचार तेरे जीवन च आउणी चाहिदी है। अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, वो सच नाम दियां वडियाइयां दी विचार करी,
ਜੇ ਕਰਨਾ ਜਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਜਪ ਦੀ ਜਪਣਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨਾ। ਕਿਹਨੂੰ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਰੱਬੀ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਚੇਤੇ ਕਰੀ, ਧਿਆਈ ਉਸ ਨੂੰ, ਧਿਆਉਂਦਾ ਧਿਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਧਿਆਇਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਗਿਆਸੂ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਏ। ਤੇ ਜੇ ਜਗਿਆਸਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅੱਜ ਜਗਿਆਸੂ ਤੁਰਿਆ, ਨਾਲ ਕਾਫਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਏ? ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਪੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਨੌਜਵਾਨ 28 ਕੁ ਸਾਲ ਜਗਿਆਸਾ ਸੀ। ਜਗਿਆਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰਾਹ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਦਾ। ਜਗਿਆਸੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਚੱਲਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ, ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਗੁਰ ਏਕ ਪੈਂਡਾ ਜਾਏ ਚੱਲ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਆਗੇ ਹੋਏ ਲੇਤ। ਭੱਜ ਤੁਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਗਿਆਸੂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਚੱਲੇ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆਨ ਚੱਲੇ। ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਿਆ ਸੀ ਜਗਿਆਸੂ, ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ। ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, 10 ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਹੁਣ 1494 'ਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ 1504 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਂਝ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਚਲੋ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਲ ਨਾ ਪਾਲਿਓ, ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰੱਟੀਐ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ 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 ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਵੀ ਬੈਠਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ, ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਹ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ, ਗੁਰ ਚੇਲੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕੀ, ਨਾਨਕ ਸਲਾਮਤ ਥੀਮਦੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕਹਿਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋ,
पर जोत करके एक हो गए। गुरुदेव ये किरपा करदा है, जन बना लैंदा है, अपने वर्गा बना लैंदा है। कोई पेट्रोल पंप ते कर्मचारी लगा सारी जिंदगी लगा रहे, पंप का मालिक नहीं बन सकता। किसी दफ्तर च कोई कर्मचारी लगा सारी जिंदगी लगा रहे, पर गुरु दर की वडियाई है, इत्थे सेवक नूं सतगुरु मालिक बना देंदे ने। ये वडियाई है साहिब दे दर दी। क्यों? हुण जन हो गया। हरी ते हरी दे जन का कोई भेद नहीं। जदों कोई जन बन जाता है, भावें है शरीर, भाई पूर्ण सिंह जी ने जिक्र किया, गल शरीर की नहीं है भी शरीर किदां दा। भाई साहब जी कहते वेखो धरती च पानी है, हुण सारी धरती के थल्ले पानी है। हुण ये थोड़ा बंदा कोई सड़क ते बह के कहे पानी ना मेरी प्यास क्यों नहीं बुझदी, धरती थल्ले तो पानी है। प्यास उत्थों ही मिटेगी जिथे कोई सोमा है पानी का, कोई खूह लगा है, कोई नलका लगा है, उत्थों ही पानी दे नाल प्यास बुझनी। भावें है सारी धरती के थल्ले पानी, भावें है सबना विचों, पर हाँ जिहड़ा जन रब दा प्यारा, उहदे जीवन चों ही वो झरना फुटदा है, वो गुण फुटते ने, वो वडियाइयां फुटदियां ने। ते जिहड़ा जन रब दा प्यारा है, बड़ी प्यारी यात्रा भगत कबीर जी ने बयान की है। आपां सारे ਉਹਦੀ ਚਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ, ਉਹ ਚਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੇ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਬਖਸ਼ੇ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏ। भगत कबीर जी ने पहला वचन किया है। कबीर भगत कबीर जी के 4 श्लोक आउंदे ने। रब नूं मिलना है, हाँ मिलना है, फिर की कर, रोड़ा बन जा। कबीर रोड़ा होए रो बाट का, तज मन का अभिमान। रब नूं मिलना है, मैं उहदे वर्गा बनना है। फिर ये पहला स्टैप है। पौड़ियां हुंदियां ने। अकैडमिक जिहड़ी साडी पढ़ाई है ਉਹਦੇ भी दर्जे ने, सहज 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 तुरदियां तुरदियां ਉਹਦੇ भी दर्जे ने। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤਾ? ਰੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਰੋੜਾ ਹੋਏ ਰੋ ਬਾਟ ਕਾ, ਤਜ ਮਨ ਕਾ ਅਭਿਮਾਨ। क्यों कहा सी? सब तो पहलों जे जन की अवस्था तक जाना, मन का हंकार छड्डी, रोड़ा बन जी। रोड़ा जिवें ठेडे खांदा है, गुस्सा नहीं करता। ऐसा कोई दास होए ताही मिले भगवान। फिर एक जदों बन गया ना रोड़ा, कहा ना भाई रुकना नहीं। कबीर रोड़ा हुआ तां क्या पिया, जो पंथी को दुख दे। भाई रोड़ा बन गया, हुण याद रखी फिर की होया। कोई अमीर आउंदा है तेनू ठोकर मार के चला जांदा है, कोई गरीब दा तू अंगूठा लहू लुहान कर देना। ऐसा तेरा दास है ज्यों धरनी मैं खे। इस तरह का दास है जिवें धरती ते खे हुंदी है। हुण खे बन गया, पर रुकना इत्थे भी नहीं। सिख कौन है? लर्निंग परसन है, जिहड़ा सिखना चाहुंदा। सिख दा अर्थ ही तो जिहदे अंदर लर्निंग कंपैसिटी है नहीं, फिर बहुत मुश्किल है गुरु नानक दे राह ते तुरना। सिखण दी चाहत, मादा भावना, वो शरधा सदा सिख अंदर बनी रहिंदी। ते भगत जी कहंदे हुण खे हुई फिर की होया? कबीर खे हुई तां क्या पिया, जो उड लग गए अंग, उड उड के किसी दे शरीर कपड़े मलीन कर दिंदी है। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? रुकना नहीं। भगत कबीर जी उस राह दियां पौड़ियां दा बोध सानू दसदे ने। कहन लगे फिर कहंदे पानी बन जा। रोड़े तो कहा तू खाक बन जा, खाक तो कहा तू पानी बन जा। हुण पानी बन गए हैं जी।
ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਕਬੀਰ ਪਾਣੀ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ। ਗਰਮੀ 'ਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਠੰਡ ਪਈ ਤੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਵਸਥਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੀਰਾ ਤਾਤਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਜਨ ਐਸਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੈਸਾ ਹਰ ਹੀ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਪਏ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਐਸਾ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜਗਿਆਸੂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ। ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸਿੱਖ ਐਸਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਕੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੈਸਾ ਹੋਏ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸੁਭਾਅ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਦੂਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਨਿਰਭੈਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਨਿਰਵੈਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਨ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸਲਲੈ ਸਲਲ ਸਮਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਨ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ 'ਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਬੀਰ ਦਾ। ਕਬੀਰ ਰਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਚਮਾਰ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਕੁ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸੰਬੋਧਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ, ਕਨਕ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਦਾ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਫਰਕ ਹੈ ਕਾਹਦਾ? ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੇ ਬਿਨਸਣਾ ਹੈ, ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕੋ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਕੰਨ ਕਟਕ ਜਲ ਤਰੰਗ ਜੈਸਾ, ਪਾਣੀ ਲਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਨ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਣਨਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਨਿਸ ਰਾਤ ਦਿਨ ਦਿਨ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦਾ ਹੀ ਭਜੈ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ, ਸਦਾ ਹੀ। ਸੰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਚਲੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਰ ਸੰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਰਸੀ ਵੇਲੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਉਸ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਨਿਰੰਤਰ ਰੱਬ ਦਾ ਜਨ ਪਿਆਰਾ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੋ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਬੜੀ ਵਾਰ। ਦੋਸਤੀ ਬੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਵੀ ਬੜੀ ਵਾਰ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਸੁਨੋ ਤਲੋਚਨ,
ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌਂਡੀਅਲੇ, ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਕਾਜ ਵਿਰੋਧੀ, ਚੀਤ ਸੁਬਾਰਕ ਰਾਖੀਅਲੇ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਲੋਚਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਭਜੀਏ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਵੀ ਤੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਂ। ਕਹਿਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸੁਣੋ ਤਲੋਚਨ, ਤਲੋਚਨ ਜੀ ਸੁਣ। ਬਾਲਕ ਪਾਲਣ ਪੌਂਡੀਅਲੇ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ, ਧੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ, ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣੇ 'ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਭਾਵੇਂ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਜਾਣੀਏ। ਇਹੀ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ, ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਆ ਗਈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਿਲਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਚ ਸਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਵੀ ਘਿਓ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਲਾਈਏ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੋਤਲ 'ਚ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਵੇਖੋਗੇ ਪਾਣੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਤੇਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਜਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇੱਕੋ ਜਾਤ, ਇੱਕੋ ਗੁਣ, ਇੱਕੋ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਜਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੂੰਦ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਵੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਣ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਰਤਾ ਆ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜਾਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਕਰਕੇ, ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤਿਹ ਜਾਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀਏ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਆਤਮ ਰਸ ਜੋ ਜਾਨਹੀ, ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ, ਤਾਸ ਮੈਂ, ਰੰਚਕ ਨਾਹੀਂ ਪੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਆਤਮ ਰਸ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੱਚੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਲਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਹਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾਮ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮਨ ਨੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਹਵਾ ਤੋਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਖਾਕ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਖੁਰਾਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੇਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਸੋ ਮਨ ਜਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਗੰਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸਮੈਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੁੜੇਗਾ ਹੀ ਜੁੜੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਗਲਤ ਅਭਿਆਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ।
ਬਿਖੈ ਬਾਚ ਹਰ ਰਾਚ ਸਮਝ ਮਨ ਬਉਰਾ ਰੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਬਉਰੇ ਮਨ ਸਮਝ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਿਖੈ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਤਲਬ ਉਹਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਖੁੱਭ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਫਦ ਰਿਓ, ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਅਸਲ ਟਿਕਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਸੁਖਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਟਕਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਿਆ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ ਅਸਲ ਵਾਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸੁਖਮਣੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਮ ਦਾ, ਸੁਖਮਣੀ ਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਵਸ ਹੈ? ਮਨ 'ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਸਰਿਓ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ, ਗਲਤ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ, ਬਿਨਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਭਜਣ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਕੌਨੇ ਕਾ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? ਠਿਕਰੀ ਚਿੰਤਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰੋਧ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਡਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਈਰਖਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਰਮ ਇਕੱਠੇ, ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ? ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ, ਫਿਰ ਖੇੜਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ, ਫਿਰ ਦਇਆ, ਫਿਰ ਨਿਮਰਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਟਕ ਬੜਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਚੱਲਣੀ, ਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾਟਕ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦਾ ਰਾਵਣ ਰਾਮ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੱਲਾ ਕੋਈ ਅਭਿਨੈ ਕਰ ਲੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹਿਰਦਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਸ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਜੀਣਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ, ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਭਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਭ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਅਕਾਰਥ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ